आमने प्रभु को धन्यवाद देवा जेहेतु से आमन को प्रति रविवार ईश्वर वाक्य सत्ता जनाऊँच जेपरी आमने सत्यर आज्ञाबह हबू। आज आम आउ थर सुजोग पाछु जिहुदा पुस्तक जहाँ माने नियमित भाव देखु वर्तमान माने 6 पद देखुछु। यही पद सरल किंतु अनेक यह जटिल मध्य को टाणी नियंती। जदि बा सरल तथापि या विभिन्न अर्थ करी अनेक भिन्न भिन्न शिक्षा दियंती। तो आज जो शिक्षा माने शुणिबु यही शिक्षा हुए तो अन्य मान बाधार कारण हब किंतु यही शिक्षा अन्य मान को नीच बा हीन दृष्टि रे रखिया पाई आजिर शिक्षा नुहे। यही शिक्षार अनेक मत रही तथापि आम माने बाइबल आधारित शिक्षा देखिबू। आजिर पद आम माने पढ़िबा 6 पद आउ थरे पढ़िबा। एठी सरल लेखाई जो दूत माने समस्त दूत मान नुहंती जो दूत माने अपना अपना उच्च पद न रखी बासस्थान परित्याग कले। यार अर्थ सदाप्रभु परमेश्वर जो दूत मान सृष्टि कले सही समय रे से मानकु उच्च पद देइथिले, से मानकु बासस्थान देइथिले किंतु से माने ताहा परित्याग कले। बासस्थान परित्याग कले उच्च पद छाड़ीदेले आ लिखा जाउछि अंधकारमय स्थान को चलीगले। से माने उज्जवल ज्योति रे थिले, दीप्ति रे थिले किंतु यही वाक्य कहे से माने अंधकार को चलीगले। एपरी गोटे अंधकार देखा जाउछि चिरस्थायी अंधकार जोटी से आबद्ध करा जाइछि, जोटी से बंधा जाइछि। तो यही पदटी सरल भावे कहा जाए। दूत माने को कौन करा गला ऊपर देखु इस्राएल लोक माने कौन करा गला तापरे आमने 7 पद देखु सदम हमरा को कौन करा गला। तो आमे जो विवादीय पद को देखुछु एटा विवादीय पद नुहे। मन रखा हम बाइबल जो आम पढ़ू जहाँ लिखा जाइए जहाँ लिखित अच्छी ताही आमने देखिबू पढ़िबू बुझिबू। बाइबल व्यतीत अन्य पुस्तक जे कहे आमे तार कथा शुणिबू नहीं। आदि पुस्तक प्रकाशित वाक्य ही आमे जानू ईश्वर वाक्य। अनेक वर्ष धरी
এই পুস্তক বিষয়ে পরীক্ষা করাগলা, তন্ন তন্ন বিতর্ক করাগলা, আলোচনা করাগলা। তাপরে আমি এই 600টি পুস্তক পাইছু। তেণু 600টি পুস্তক বাদ যদি ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିବୁ, ଆମେ ତାକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କହିବୁ। ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ କି ମାତ୍ରା ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅକ୍ଷର ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ସେ ସଫଳ କରିବେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇ ବୁଝାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ରଖିବା, ବାଇବଲ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ନିର୍ଭୁଲ ଅକାଟ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ତ୍ରୁଟିହୀନ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବୁ, ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଶୁଣିବୁ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବୁ, ଆଉ କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ବାକ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଲୋପ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ୁ, ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ମାଥ୍ୟୁ 5, 17, 18, 19, 20, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ କି ମାତ୍ରା ଲୋପ କରିବେ ନାହିଁ। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଲୋପ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ, ତୁମମାନେ ହୁଏତ আর বিন্দুর মাত্রাକୁ বদলাই পার। ତୁମମାନେ ହୁଏତ এই বাক্য যা শিক্ষা দেଉଛି সেইপରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନପାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମାଥ୍ୟୁ 5ରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାର 7, 28, 29 ଦେଖୁ, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବିତର୍କର ବିଷୟ, ବିବାଦ ଓ ବିତର୍କ, ବାଇବଲ କେବେ ବିବାଦୀୟ ନୁହେଁ। ବାଇବଲକୁ କେବେ ବିତର୍କ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଏହି ପଦ ସହିତ ଅନେକ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା। ଆଜି ହୁଏତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଜି ଦେଖିବା। ଅନେକ এই পদ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତରର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ଆମମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖିବା 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1ରୁ 5 ପଢ଼ିବା। এইটি গোটে বিবাদীয় বিষয় ହେଲା। 2 ପଦ ଅନୁସାରେ
परमेश्वर पुत्र गण मनुष्य मान कन्या गण को रूपवती देखी से माने जो मान को पसंद कले जो मान को इच्छा कले से समस्त मध्यरु विवाह करने को लागिले विवाह करने को लागिले माने कौन विवाह चलला कर चलले से माने तेणु आमने जो विवाद विषय है जे अनेक कहती द्विपद अनुसार परमेश्वर पुत्र गण होती दूत माने आ मनुष्य मान कन्या गण हेले आदम झील माने एमान को मध्य कौन है विवाह है दूत माने मनुष्य कन्या मान को पसंद करी विवाह कले एटा विवादीय तो आम मैंने केतोटी विषय देखिबा परमेश्वर पुत्र गण ए शब्द रे आमे देखु ना जे दूत अछंती परमेश्वर पुत्र गण कहिले अनेक दूत कहते किंतु आम जो साधारण भाव पढ़ुछु से दूत सब माने विषय आसु ना दूत संपर्कित कौन सी शब्द ही ना से किंतु अनेक शिक्षा दियंती आमने गत थर देखिथिलु एई थर भी देखिबा माने भल भाव यहाँ लक्ष्य करंतु गतर देखिथिलु तबे ए विषय के शिक्षा देबे ए सत्यता किए जानी विवाह किए कले बाइबल कौन कहे आमने गोटे पद को देखी आमने समस्त उत्तर पाई परिबा नहीं समस्त शास्त्र ही आम को उत्तर कहे तेणु ए विषय रे किए कहि पारिबे ए विषय रे बाइबल आ के कहिसंती कि आमने गत थर देखिथिलु आज भी देखिबा माथ्यू तार 24:38 रे लेखा जाउछि कारण जलप्लावन पूर्ववर्ती समय रे जहाज रे नहंकर प्रवेश करिबा दिन पर्यंत लोके एटा को आमे देखिबा लोके लोके माने लोक माने विवाह करिबा और विवाह देबारे व्यस्त थिले एटा आमने बुझवा खब ए शब्द प्रभु जीशु कहउछंती आ माथ्यू लेखुछंती माथ्यू शुणिछंती प्रभु जीशु कहिछंती जे जलप्लावन समय जो माने विवाह कले से केउ माने क्यों विवाह कले लोक माने विवाह कले भजन पान और विवाह लोक माने कले प्रभु जीशु कहूना दूत माने कले तो जीशु एठारे लोके कहती परमेश्वर संतान गण अर्थात परमेश्वर दूत गण कहती नाई अतएव आदि पुस्तक 6:2-4 लिखित परमेश्वर संतान गण दूत माने नुहंती आउ थरे जीशु कहिथिले लुक तार 17:27 रे जहाजरे नहंक प्रवेश करिबा दिन पर्यंत लोक माने भजन पान और विवाह करिबा और विवाह देबारे हेबारे व्यस्त थिले पुणी जलप्लावन आसी समस्त को विनाश कला एटा कौन देखु एठी भी जीशु लोक माने विवाह हेबारे व्यस्त थिले ताहा से लेखुछंती
तो लुक मध्य आमे जानू जीशु कहिथिबा कथा जहाँ से प्रेरित मान ठारू शुणी थिले से लेखिले जे सही समय रे लोक माने विवाह हेबारे व्यस्त थिले तेणु से माने दूत नुहंती से जे लेखा हला परमेश्वर पुत्रगण से माने दूत नुहंती से माने लोक माने साधारण लोक माने बा आमे परे बुझिबा से माने किए बाइबल से माने को किए बोली प्रकाश करे आम माने बुझी पारिबा तेणु आम माने एठी देखुछु जे माथ्यू आ लुक सुषमाचार लेखक माने दुई जन जाक लेखुचंती प्रभु जीशु ठारू शुणी प्रभु जीशु कहथिबा कथा को अन्य मान ठारू शुणी से मान लेखुचंती जे से माने लोक माने थिले लोक माने विवाह कले तेणु आज जो शिक्षा दिया जाउछि से माने दूत माने এই বাক্য সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দিয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত করে এটা প্রথম প্রমাণ আমনে নেব দ্বিতীয় বিষয় বাইবেল কহে দূত দুই প্রকার গোটে হলা পতিত দূত আর গোটে হলা पवित्र दूत आउ एई दूत मान भितर आउ अछंती मनोनीत दूत तेणु बाइबल रे आमने द्वितीय पीतर 2:4 रे देखु पतित दूत आउ जेतेबेला माने माथ्यू 25:31 मार्को 8:38 लूक 9:26 प्रकाशित 14:10 देखु पवित्र दूत लिखाई तो दुई प्रकार भाव रे बाइबल विभाजन करे दूत मान को गोटे हला पतित दूत आ गोटे हला पवित्र दूत एबे आमे देखिबा जो मन शिक्षा दियंती से माने कहंती परमेश्वर पुत्र गण कहले पतित दूत आश्चर्य लागे केबे परमेश्वर पतित दूत गण को पुत्र कहिबे कि केबे पुत्र कहिबे नाइ आमे बाइबल रे देखु जे पर्यंत यीशु को जो माने विश्वास करनांती से माने पुत्र बोली डका जाई पारिबे नाइ तेणु पतित दूत माने कि प्रकार परमेश्वर पुत्र गण हेबे जो माने पाप रे पड़ी गले जब शैतान सहित पतित हेले से माने कि प्रकार से माने केबे हेले परमेश्वर पुत्र गण होई पारिबे नै तेणु आमने देखिबा जिहुदी माने जे माने बाइबल को भलो विश्लेषण करुथिले से मान को एब्री बोली कहा जाए एब्रिय लोक माने हिब्रू भाषार प्रिय लोक माने से मान को जते बळे एब्री पुस्तक रे लेखक लेखुछंती कोन कहउछंती आ माने एब्री तार 1 अध्याय तार 5 पद पढ़िबा एब्री तार 1 अध्याय 5 पद एठी लेखक लेखुछंती जे केबे भी दूत मान को पुत्र बोली संबोधन करा जाई नाही दूत मान को केबे भी पुत्र बोली डका जाई नाही तबे जो माने आदि पुस्तक 6 तार 2 को परमेश्वर दूत मान को पुत्र बोली कहंती एई पद सेटा अग्राह्य करे से शिक्षा को अग्राह्य करे जे दूत मान को केबे भी पुत्र बोली कहि नाहंती बरं आमने देखु ता तळे लेखा जाउछि एडी आमने कोन देखुछु एडी देखुछु
ଯେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଦୂତମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଦୂତମାନେ କେବେ ହେଲେ ପୁତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ନମସ୍କାର କରିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା 7 ପଦରେ, ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାୟୁ ସ୍ୱରୂପ କରନ୍ତି, ପବନ ସ୍ୱରୂପ କରନ୍ତି। 8 7ରେ ଲେଖା ହେଲା, ଏକ ପକ୍ଷରେ ଦୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? 8 ପଦରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପୁତ୍ର କିଏ? 8 ପଦ ଲାଗୁଛି ସେ ହେ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଦୂତମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏଇ ଶିକ୍ଷା କେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବାଇବଲ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କିଛି କହେ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ସେ ଶିକ୍ଷା ବାଇବଲ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ବା ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା ସମସ୍ତେ। 13 ପଦ, ଦୂତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହା କହିଛନ୍ତି କି? କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଦୂତମାନେ ପୁତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଦୂତମାନେ ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହେ। ସେମାନେ କିଏ? 14 ପଦ, ଏମାନେ କିଏ? ସେବାକାରୀ। ପୁତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେବକ ହେବେ, ସେବକ ଦାସ ହେବେ। ସେମାନେ ପୁତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁତ୍ର ହେବାରୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହେଇଥିଲେ। ଆମମାନେ ଯେପରି ରକ୍ତ ମାଂସ ଧରି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ, ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ଦୂତମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁ 1 ଆଉ 2 ଅଧ୍ୟାୟ
ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା 13 ପଦ 11 ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଆମେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଆମେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟୁ। ଦୂତମାନେ ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଦୂତମାନେ କେବେ ବି ପୁତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଦୂତ ନୁହନ୍ତି, ଦୂତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଲେ? ମୂଷା ଲେଖିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 18-12 ଟିକେ ଜୋର କିନା ପଢ, ଟିକେ 28-12। ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତଗଣ ଯଦି ମଶା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତେ ତ ସେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତଗଣ ବୋଲି ସେ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ, ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ବା ପୁତ୍ରଗଣକୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ପଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ଜାଣିବାକୁ ହବ। ମଶା ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ଯୋଉଟା 6:2 ଦେଖୁଛୁ ଆଉ 28-12 ଦେଖୁଛୁ, 28-12 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଗଣ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ 6:2 ଯେ ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତଗଣ, ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 32:1 ପଢିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 32:1। କାହା ସହିତ ଭେଟିଲେ? ଯାକବ କିଏ ଭେଟିଲେ? ତ ମଶା ଏଇଠି ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ 32:1 ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତଗଣ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ। ଏଇ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଯେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6:2 ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତଗଣ ନୁହନ୍ତି। ମଶା କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଗଣ, ଏ ଦୁଇଥର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 16:7 9 ପଦ 10 ପଦ 11 ପଦ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୂତ ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ଥର ଦୂତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ସେଇଠି ଯଦି ମଶା ଚାହିଁତେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏକତିରିଶ ତାର 48 ନା 31 ତାର 11 ପଢିବା। ପଢ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଯାକବକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି।
48 ତାର 16 ପଢିଲ। ହଁ ଦୂତ। ତ ମଶା এই ପଦ ଗୁଡାକରେ ଦୂତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 6:2ରେ ପୁତ୍ରଗଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯଦି ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଆମେ ଦୂତ ବୋଲି କହିବା, ତେବେ এই ସବୁ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁତ୍ରଗଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ସେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତଗଣ, ମଶା ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତ, ଅଦୂତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂତ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୃଥକ କରିଦେଲେ ଏଇଟାକୁ, ଦୂତ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ପୁରା ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ଗଣ କିଏ ନୁହନ୍ତି? ଦୂତ ନୁହନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ଗଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି କେତେ ଥର, ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:2 ପଢିଛୁ। 4 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ। ଆଇବ 1:6, 2:1, 38:7 ଲେଖାଯାଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ। ଏହା ପୁରାତନ ନିୟମର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜହନ 1:12 ଲେଖାଯାଉଛି ପୁତ୍ରଗଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ? ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଯାଉ। ରୋମିଓ 8:14 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ। 8:19 ଲେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:1 ଆଉ 3:2 ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ସନ୍ତାନ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲ ତାକୁ ପୁତ୍ରଗଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଖବର, ଦୁଇ ଭାବରେ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ, ଆଇବ ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଏଇଠି ଟିକେ ଭ୍ରମ ଆସିବ, ଏଇଠି ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ହେବ, ସାବଧାନ ହେବାକୁ। ଏଇ ଅଂଶକୁ ଆମେ କିପରି ପଢ଼ିବା? ସମସ୍ତେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଇବକୁ। ସମସ୍ତେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଇବ। ଏକ 6। ଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଦ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଶୈତାନ ହିଁ ସେଠି ଆସିଗଲା ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଆଡେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଶୈତାନ। ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ପଢିବ ତମେ। ଗୋଟେ ଆଡେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଶୈତାନ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତରେ ସମସ୍ତେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ ପଢିବା।
ଆସିଲା ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ ସମାନ ଘଟଣା। ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ବି ଆସୁଛି। ଭଲ ଭାବେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଶୈତାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, 38 ଆଇବ 38 7 ପଦ 38 7। ହଁ, କିଏ ବସାଇଲା? ଆଇବକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଘଟଣା? ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ହଉଥିଲା? କଣର ପ୍ରସ୍ତର, ଭଲ କରି ମନେ ରଖ, କଣର ପ୍ରସ୍ତର ବସାଉଥିଲେ, ମାନେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପିତ ହଉଥିଲା। ଗୋଟେ କଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଧରି ରଖିବ, ସେଟା ଗୀତ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଖବ ଯେ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତମେ କେଉଁଠି ଥିଲ? ଆଇବକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆନନ୍ଦରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଆନନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ। ତ ଏଇଠି ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼େ? ଏଇ ପଦ ଅନୁସାରେ 38:7 ଅନେକ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ଦୂତ ହିଁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ ଦୂତ ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର କିଏ ବାଇବଲରେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବସା ହେଲା, ସେ ଦୂତମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ବିଷୟ। ଆମେ ସେଇଟା ଯିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁ, ମାଥ୍ୟୁରେ ଦେଖୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର। ପ୍ରେରିତ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆନନ୍ଦର ଧ୍ୱନି କଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 2-4, ଆଇବ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ, 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ, 38 ଅଧ୍ୟାୟ ସରି ଆଇବକୁ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଲ୍ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଇବ 38 ତାର 7, ଆଇବ 2-1, ଆଇବ 1-6। ଏମାନେ କିଏ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ଆଇବ ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ତ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ କିଏ? ଆମେ ଏବେ କେତେଟା ପଦ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲ। ସମସ୍ତେ ଯିଶାୟ ତାର 6, ଯିଶାୟ ତାର 6:2। ଏମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସରାଫ ଗଣ। ଯିଶାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରାଫ ଗଣ। ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ସରାଫ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯିଶାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବିଶେଷ
ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀ, ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ। ଭଲ କରି ମନେ ରଖ, ଦୂତ ମାନେ କିଏ? ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଇଟା ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ସରାଫ ଗଣ। ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଲୁକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ। ଗାବ୍ରିଏଲ, ସେମିତି 19 ପଦର ମଧ୍ୟ ଲେଖାହେଇଛି ଗାବ୍ରିଏଲ। ତ এইটা ବି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ମାନେ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ, ଜଣେ ଦୂତ। ଗାବ୍ରିଏଲ ଜଣେ ଦୂତ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର, ନାମିତ, ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ। ଯେମିତି ଆମେ ଗାବ୍ରିଏଲ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି 11 ପଦରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଧୂପ ବେଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। 19 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଗାବ୍ରିଏଲ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉଭା ହେଇଥାଏ। ତ ଗାବ୍ରିଏଲ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଦୂତ। ସେ କ'ଣ ହଉଥିଲେ? ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତରେ ଠିଆ ହଉଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଗୀତ 19 ଗୀତ 19 1। କିରୁବଗଣ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କିରୁବଗଣ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତଳେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, କିରୁବଗଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଫେରିଯିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ। କିରୁବଗଣ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କିରୁବଗଣ। କିରୁବଗଣ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଚିତ୍ର କରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ କିରୁବ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କିରୁବ ମାନଙ୍କୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରଖାଗଲା। ତ କିରୁବ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ। ଭଲ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ସରାଫ ଗଣ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ, କିରୁବ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ, ଗାବ୍ରିଏଲ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଶବ୍ଦ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର କହିଲେ ଯଦି ଆମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଆତ୍ମା, ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଆତ୍ମା।
କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଏମାନେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଣୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନକ୍ରିଏଟେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଅସୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ହବ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଦୂତମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନାମିତ, ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ପରାକ୍ରମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନେ ପରେ ଦେଖିବୁ। ଜିହୁଦା ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଧାନ ଦୂତ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପ୍ରଧାନ ଦୂତ। ତ ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରାଣୀ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା ଆଇବ ପୁସ୍ତକରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦାନିଏଲ 3:25। ଦାନିଏଲ 3:25। ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତ ରାଜା ମାନେ କୁ ଏଇ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯଦି ବା ନବୁକଦନେସ୍ସର ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଦେବପୂଜକ ଥିଲା, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନିମ ଦେଖୁଛି, ସେ କହୁଛି ଏ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର। ରାଜକୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ପଢିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ, ହିତୋପଦେଶ ତାର 30, ହିତୋପଦେଶ 30:4। ହିତୋପଦେଶ 30:4। କିଏ ଲେଖାଯାଉଛି? କିଏ କିଏ ଏଟା କରିଛି? ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ଲେଖାଯାଉଛି 3 ପଦରେ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖି ନାହିଁ ଆଉ ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ ବିଷୟ ବିଦ୍ୟା ମଠା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବିଷୟ ମଠି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛି? କିଏ ପବନକୁ ଆପଣା ମୁଠିରେ ରଖିଛି? କିଏ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଜଳ ସମୂହକୁ ବାନ୍ଧିଛି? କିଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଛି? ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଏଠି ରାଜା ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆଇବର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀ ର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇବ ପୁସ୍ତକର ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:2ରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଗଣ ସେମାନେ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କାହିଁକି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ପୁତ୍ର ଦୂତମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ହେବେ।
ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ହବ ଯେ এই ଅଂଶଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଟିଳ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣୁ। ସେମାନେ ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ମଶା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୂତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାହିଁ ପୁତ୍ର ଲେଖିବେ? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବଲ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ, ଆଜି ସେଇଟା ଦେଖିଥିବା, ଆଉ ଆସନ୍ତା ଥର ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଗଣ କିଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବା ମାଥ୍ୟୁ 22। ତେଇଶ। ଏମାନେ କିଏ? ନାସ୍ତିକ ମାନେ। ଏମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନାସ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନାସ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟ ଆସିଲେ, ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି, ପଢ଼ିବା, ହଁ, ଏଇଟା ମଶା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଇ ମରିଗଲା, ତାକୁ ପୁଅ ଝିଅ ନ ହିଁ ମରିଗଲା, ତ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଭାଇ ଥିଲେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, 7 ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଭାଇ ବିବାହ ହେଲା, ପୁଅ ଝିଅ ହେଲା ନାହିଁ, ମରିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ ବିବାହ ହେଲା, ପୁଅ ଝିଅ ହେଲା ନାହିଁ, ମରିଗଲା। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ମରିଗଲେ। ଏବେ ଦେଖ, ତାପରେ ପଢ଼ିବା, ନାଇଁ 27। ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା। କିଏ ମରିଲେ? 7ଟା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା। ଏବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି 28 ପଦରେ, ହଁ, କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ? କୋର୍ଟରେ ପଚାର ହେବ। ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ, ମ୍ୟାରେଜ କୋର୍ଟରେ ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ ଯେ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସେଠି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାସ୍ତି କରୁଥିଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ, ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ପଢ଼ିବା ଆମେ, এইটা ଲୋକେ କାହିଁକି ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ ନାସ୍ତି କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କିଏ? ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଯେ ସାଧୁକୀ ମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁକୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। এইটা ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। 30 ପଦ, এইটা ଜାଣିନଥିଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଲୋକେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? ବିବାହ କରିବେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ସେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ? 7 ଭାଇ ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ।
ए स्त्री गले आ विवाह करिबो नाही विवाह नाही अनेक शास्त्र विवाह अच्छी किंतु बाइबल रे नाही जदि आमे कहबू आमे जीशु ख्रीष्ट सहित सेठी विवाह हबो आ विवाहर आवश्यकता नाही आमको प्रभु कन्या रूपे मन्नित करछन्ती आमे तांकर वाक्य सुनिलु बर भाव आमे ताको विश्वास कलु एकमात्र बर निष्कलंक निर्दाग निष्पाप केत जण भावुच जे स्वर्गर गले तुम पिला माने कार पिला हेबे तुम स्वामी कार हेबो खोजी बुलबो सेठी की कोटी कोटी लोक थे केंदी करब एठुआ जानी था सीटी गले तुमको विवाह करने दरकार नहीं गर्भवती होगा दरकार नहीं वेदना आहरी हेब ना जंत्रणा हेब ना रदन हेब ना क्रंदन हेब ना मृत्यु किसी नथिब हालेलुया आम से जगह को जाऊँ ए पढ़वा परवर्ती पद तापर रुहंती स्वर्गदूत माने विवाह करती नहीं प्रभु जीशु कहले आम माने दूत मान सेठ रही दूत माने विवाह करती नहीं तेणु ये के दूत मान विवाह करेंगे ये के दूत मान विवाह करेंगे आदि पुस्तक 6 दूत मान के विवाह करेंगे दूत माने विवाह करती नहीं जेहेतु दूत मान को आम परी शरीर शरीर थिबा लोक विवाह बाघ अच्छी बाघ तार स्त्री को खोजी बुलब कुकुर अच्छी कुकुर तार स्त्री को खोजी बुलब स्वामी अच्छी गोटे स्त्री को खोजी बुलब जेहेतु शरीर अच्छी शरीर अभिलाष अच्छी दूत मानकर हो पार ना दूत मानकर आम परी शरीर ना रक्त नहीं आमे मन रखा खब जे दूत माने कौन करती ना तेणु आदि पुस्तक 6:2 परमेश्वर दूत गण से पुत्र गण दूत मान नुहंती से विवाह करेंगे ना से माने किए आमने आसंता थर स्पष्ट भाव में देखा तो पुत्र दूत माने कौन हो पारे ना पुत्र हो पारे ना कि आम मैंने पुत्र हो पार आम धन्य लोक मैंने आम प्रभु धन्य करिसंती आम गोटे थर आदम परी कौन हेलु पुत्र हरा तांको माने पितृ हरा ही गलु आमने पुत्र पद भी हराई देलु कि यीशु ख्रीष्ट आसीबारु आम पुत्रत्वर पद पाइछु आमने जानिबा खबर पुत्रर साधारण अर्थ कौन हो पारिबो एवरी तार 5 अध्याय 8 पद पुत्र हेले किए दुख भोग द्वारा कौन हम ये आज्ञा बहता अल्प समय आम चिंता करवा आ शेष करवा पुत्र को पुत्र किए जे आज्ञा बह हुए आमने देखिबा फिलिपियो तार 2 अध्याय रे आमे देखि पारिबु सेठी भी लिखा जाउछि 8 पदरे से क्रूस्य मृत्यु पर्यंत कौन हेले आज्ञाबह हेले पुत्र सी जे आज्ञाबह हेब जहन तार 8 अध्याय जहन 8 अध्याय 44 पद शैतान ठार उत्पन्न शैतान तुम बापा शैतान तुम पिता तो शैतान क्या विवाह कलर आमे तार संतान हेलु क्या विवाह कला
हेलो शैतान क्या विवाह कलु आम पिला माने हेलु बा पुत्र हेलु शैतान आमर बापा ही गला क्या से विवाह कला कह टिफिन खाया समय गला ना हाँ क्या विवाह केंती आम हेलु तार संतान हो गलु तो सेठी एठी आम देखु तो जीशु ख्रीस्ट शैतान रो आज्ञा मानले कि जीशु ख्रीस्ट कहले मते तू प्रणाम कर तेणु आम जाना खब पुत्र बने किए अनेक लोक ये गोटे शेष विषय जान केते अद्भुत भाव शिक्षा दियंती प्रथम करंतिय तार 11 अध्याय पाउल को सीठी छंदी दियंती प्रथम करंतिय तार 11 अध्याय 10 पद ये भल भाव समस्ते शुण पाउल कहते जे दूत माने को सकाशे स्त्री माने कौन करेंगे अढ़णी देवे अढ़णी देले कौन बुझाए जे अधीनस्थ जो मैंने अढ़णी दियंती ये लिखा जाउची अधीनता को स्वीकार करती स्वामीर अधीन से अच्छी से विवाहिता से स्वामीर अधीन अच्छी से आउ कार अधीनस्थ हम ना आउ का सहित विवाह कर नाई भला शुण ये कि शिक्षा दियंती ये भल कर शुण मंडली आसिले पाउल शिक्षा दौरान से माने कहती जे मंडली आसिले स्त्री माने अढ़णी देवा खब कहीं से दिन दूत माने कन्या मान को कौन करते हाँ विवाह करते एवं आसिक से माने जो मैंने अढ़णी देवे ना सान को शैतान माने दूत माने कौन करेंगे विवाह करेंगे एटा गोटे शिक्षा आश्चर्य शिक्षा केमती नहीं खंजी दियंती किंतु ये कौन कह जाउछि दूत माने क्यों माने जमी आम सराफ देखुचु से कौन करुले प्रभु देखु नथिले से अधीनता स्वीकार करुले दूत माने ईश्वर अधीनता स्वीकार करती दंडायमान होता जहाँ जो कथा कहले से कथा से मानती आज्ञा बहुवंती यदि आम शैतान संतान कह पापात्मर संतान कह तेज आम तार अधीनस्थ आर आज्ञा मानुछु जो आम ईश्वर पुत्र कहूँ ईश्वर अधीनस्थ ईश्वर आज्ञा आम मानुछु एवं भल कर मन रख आई बेर जो लेखा है गोटे आड़े किए आसती परमेश्वर पुत्र गण आ गोटे आड़े आस तो परमेश्वर दूत यही दूत माने विवाह करते तो ये केमती आसब ये आस मिश्र शैतान समान जाते माने एमाने अलगा एमाने पृथक कर दुईटा पृथक विषय जदि ये पुत्र गण पतित तेरे आउ एमाने अंधकार गभर माने बंधा जाइछन्ते आउर केमती आसबे ये आसी पारबे ना तेणु आज आम जो शिक्षा शुणुछु बाइबल भित्तिक शिक्षा बाइबल जहाँ लिखाई ता देखुचु कौन सी पुस्तक आम उद्धृत करूनु कौन सी पुस्तक आम कहूनु बाइबल जहाँ लिखी बाइबल जहाँ कहूँ जे केबे भी दूत माने पुत्र ही पारिबे नाई केबे भी दूत माने विवाह करि पारिबे नाई मशा जदि चाही थांते लिखि थांते आ सबुठु मूल विषय है जीशुख्रीष्ट कहते लोक माने विवाह कले दूत माने नुहंती आसंता थर आम देखा जे से पुत्र माने किए कहीं बाइबल पुत्र लिखिला तो से माने किए से माने कहा विवाह कले पुत्र किए
ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣ ମାନେ କନ୍ୟା କିଏ, ଏ ଦୁଇଟା ମାନେ ଆସନ୍ତା ଥର ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ କିଏ? ପୁତ୍ର କନ୍ୟା। ଆମେ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ଜ୍ଞାତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଅଟୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁଛ ବୋଲି। କି ଆଜି ଯେତିକି କହିଲେ ବୁଝିଲ, ବୁଝିଗଲ ତ? ହଉ, ହେଲେ ଆରେ ମୁଇଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲ। ଆଗକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆଗକୁ କଣ ବୁଝିବାର ଅଛି? ସେ ପଦ ଅନୁସାରେ ଆରେ ଅଛି। କହିବେ ଜିଓସୁଆର କାଲେବକୁ ଦୂତ ବୋଲି କହିଲେ। ବାର୍ତ୍ତା ବାହକ କହିଲେ ଦୂତ ହେଇଯିବେ। ବାର୍ତ୍ତା ବାହକ ଦୂତ। ଦେଖ କିଏ ବୁଝୁଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ସହଜ ପରି ଲାଗିଲା? ସତ କହିବ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲିୟର ହବ ହେଲା। ଆରମ୍ଭରେ କଷ୍ଟର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏକା ପରେ କଣ ହବ? ହାଇ ଲାଗବ ନାଇଁ କି? ହଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଛ, ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଇଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତୁମର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ।